ਗੱਲਾਂ ਦੋ ही ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ने, होर कोई लड़ाई नहीं हैगी। जेकर पूरे संसार दे उत्ते एक बंदा भी गुरु दी मनण वाला होवे ते ओ संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी तरह, ओ बाबा बंदा सिंह बहादुर दी तरह, ओ हरी सिंह नलूए दी तरह, ओ जस्सा सिंह रामगढ़ीए दी तरह दिल्लियां फतेह करके मुड़दा। जेड़े किसानां दे पुत्तर आ अज इन्हां धरनियां मुजारियां च आए आ, ये गल दुरुस्त आ कि वह जिहड़ा हुक्मरान आ जिसने 1984 तक तुहाडी नस्लकुशी की, नशियां दे नाल हरेक तरीके दे नाल तुहाडा जेनोसाइड कीता, अज ओदी नींद हराम हो गई। आउण वाले दिनां च मोर्चे दी चढ़दी कला वेख के बड़े तरह के डड्डू जिहड़े आ वो मौसम की तरह बाहर निकलणगे। पिछले 75 सालों तो सानू गुलामी जिहड़ी है उहदे विच पा के साडे सारे सोर्स जिहड़े है उन्हां दे विच रल गड्ड कर दित्ती गई। पंजाब दे विच जिन्ने भी मुजाहरे हो रहे आ सारियां दियां स्टेजां सांझियां कर लो, सारे बुलारियां नू सुन लो। मैं इक्को ही देख रहा भी जिन्नियां को बीमारियां गिनाईयां गईयां, जे किसी माड़े मरीज नू डॉक्टर इन्नियां बीमारियां गिना दे ते उत्थे ही वो हार्ट अटैक नाल मर जाऊगा। चुनियां तो 31 पहला किसानां दियां सी, 36 इत्थे लीडर बनू फिरदे आ। कोई अद्धा किलो धागे बन्नी फिरदा अपनियां बाहां ते कि सरदारी दे दो मैनू सारे। सूरा सो पहचानिया जो लहरा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरा कबू ना छाड़ा खेत। आपां ये मैदान छड्डना नहीं। पंडाल दे विच बैठे मेरे नौजवान किसान वीरो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गल्लां दो ही हुंदियां ने, जां ते आपां भीड़ दे विच सिर सुੱਟ के तुर पईए जां फिर अपना ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ चुक के खलो जाइए। जिवें मेरा वीर दीप सिद्धू ने यह मोर्चा ਵੱਖਰੇ तौर पर लाया, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ एक फायदा जरूर होना है। बाकी तो नरेंद्र मोदी के उत्ते कोई असर नहीं इन्हां मोर्चों का। इस मोर्चे का यह फायदा जरूर है जेड़े पंजाब के अंदर मोर्चे चल रहे ने, जिवें कि सानू एक पता है भी ये ड्राइंग रूम के मीटिंगां कर लेंदे ने। इस मोर्चे का डर रहेगा अंदरले जिन्ने मोर्चे चल रहे ने, कोई भी बंदा मीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि पहला दिल्ली का हुक्मरान पूछेगा जेड़े वो जड़ दे विच बैठे ने वो कौन ने, वो कौन बंदे ने, उन्होंने पहला सैट करो। साडे नाल इन्हां नूं गल करनी पेगी, जदों ये साडे नाल गल करनगे असीं उन्हां नूं इत्थे लिआवांगे, इस पंडाल दे उत्ते खड़ के गल करावांगे। कोई कमरा बंद मीटिंग नहीं करनी। रही गल नरेंद्र मोदी दी, भरावो मैं लंबी गल नहीं करनी। नरेंद्र मोदी जिहड़ा वो कदी कहंदा मैं पाकिस्तान दे नाल गोलाबारी कर रहा, हुण अजकल कहंदा मैं चीन दे नाल गोलाबारी कर रहा, जबकि वो उधर नहीं लड़ रहा, वो अपने देश दे अंदर लड़ रहा। कदी जम्मू कश्मीर दे विच, कदी पंजाब दे विच। उन्हें बाहर लड़ाई दे तुहाडा ध्यान हटांदा, वो तुहाडे देश दे उत्ते हिंदू राष्ट्र बनाउण दे लई ये कारगरी कर रहा है। उहदा कोई वो मैनूं नहीं लगदा उत्ते कोई असर होवे। उहदा इक्को मिशन है कि मैं इस देश नूं हिंदू राष्ट्र बनावां। ये खालसिਆਂ ਨੂੰ कहां भी ये पहला केसाधारी हिंदू ने, होर कोई लड़ाई नहीं हैगी। यही चक्कर चल रहा। किसानी दे मुद्दे बहुत मुद्दे ने। इस तो पहला ट्रांसपोर्टर मेरे वीर उन्होंने रेट वध घट करते, वो धरने लाते रहे। होर कई दुकानदार, इनू कोई मतलब नहीं हैगा। इन्हें इस देश नूं हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस तो आपां बच के रहीए। तो ये धरना सारे धरने के उत्ते प्रिंसीपल धरना है, हैड मास्टर इत्थों चलेगी गल। पर जे धरना सच्चा सुच्चा रहा तां असी दीप सिद्धू वीर नूं ये गल कहने आ, तेरे नाल खड़े आ। शहीद बाबा दीप सिंह दल पंजाब ते सारे असी तेरे नाल आ।
ਪਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਰਸੋਏ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਆਖਰ ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਵਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆ ਉਹ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਡਿਸਪਲਿਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਨਿਫਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 1430 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਮੰਨਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀਆਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 17 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ,
ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਹੋਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਗੁਲਦਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੜਾ ਦਿੰਦੇ। 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ 17 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਜੋ 52 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ 3 ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਵੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ 25 ਧਾਰਾ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਕ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਇਹ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਕਦੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਭੜਕਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਬਤ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਣ ਪਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਬਣ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣ ਹੈ, ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ, ਸਾਕ ਪੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ, ਚੂਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ, ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲਗਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ,
चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया एक काल विलाई। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਹੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਯੁੱਗ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੂੜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਵਲ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਰਮ। ਪਰ ਗੱਲ ਜੇ ਸਮਝੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਣਾ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿੱਖਦਾਰਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਪੜਿਆ ਨਾਓ, ਫਾਂ ਦੀ ਲਾਗੀ ਜਾਤ ਫਹਾਇਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਥਾਓ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜ ਜਾਂ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲੇ ਟੋਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਰਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਤੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਮਝੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇਈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਦੇਈਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਤ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਜਾਨ ਵਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੂੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਪਰ ਮੁਕਾਮੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਥਾਹ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਲਫ ਮਾਰਦਾ, ਪੈਲੀ ਵਾਹਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਬੂ ਸ਼ੱਬੂ ਮਾਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਓਨਲੀ 9 ਡੇਜ਼ ਤੇ 31 ਮੌਤਾਂ, 31 ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਣਾ ਆਣ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਆਣ ਪਈ? ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਧਾਮ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹਿਰਨ ਤੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵੇ ਕੌਣੇ ਕਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਆਸ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਾਂ, ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ, ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਣੋ। ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਮਰਨਾ, ਫਾਇ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੌਤ ਲੱਭ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਅਪਣਾ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਣੋ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਹੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਦਲ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਿਣਾ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਥਰ ਥਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਾਂ 31 ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, 36 ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਧਾਗੇ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ
कि सरदारी दे दो मैनू सारे, पर हल जिहड़ा किसे कोल भी नहीं है। हल क्यों नहीं है? क्योंकि अंग्रेजी के दो शब्द आ, एक है सॉवरनटी ते एक सलेबरी कहते हैं गुलामी नूं। सलेबरी, हाँ, इंग्लिश का एस ते ही सलेबरी पैंदा ते एस ते ही सॉवरनटी। हुण दोने शब्द जिहड़े आपस दे विच अपोजिट आ। बस इन्हां दोनों शब्दों का जिस दिन पंजाब दे लोकां ने निर्णय कर लिया ते उस दिन ये पंजाब जिहड़ा इन्हां सारियां बीमारियां तो मुक्त हो जाऊगा। ये सारियां बीमारियां तुहाडे इस लॉजिक दे विच छुपियां होईयां। हुण आपां गल करांगे आज़ादी दा लफ्ज़ कित्थों आया। गुरु नानक देव पातशाह, मैं बस आखिरी गल कवां, सिर्फ आखिरी गल, इसे दे विच सारा निर्णय हो जाना ते दास अपनी समाप्ति करे। क्योंकि बहुतियां गल्लां करियां भी कई बारी बंदा जिहड़ा वक्ता वो करी जांदा, पर सुनने वाला जिहड़ा वो पिछलियां भुल जांदा, अगलियां याद रह जांदियां। पर मैं गुरबाणी तो बाहर कदे कोई गल नहीं करदा, ना मेरी आदत है। सो इक्को गल, बाबा जदों पंजाब दे सिखां नूं पुछ लईए, इत्थे बैठे बड़े गुरसिख भी बैठे आ, सहजधारी भी बैठे आ, पर जदों इन्हां दे अगे कोई महक कर दिंदा अचनचेत, इन्हां नूं कोई गल पुछ लैंदा ते इन्हां नूं उहदा जवाब नहीं आउंदा है। ये कुदरती साइकोलॉजिकल इफैक्ट आ। इक्को दम कोई तुहाडे तो कोई गल पुछ ले जरूरी नहीं है, पर फिर भी इन्हां नूं समझा के भी पुछया जाए, पता नहीं दिमाग दे विच इन्नी ज़्यादा टशन क्यों आ, असीं गल भुल जाने आ। कोई पुछ लवे सिखां नूं कि गुरबाणी जिहड़ी है धरती दे उत्ते कदों प्रगट होई, साडी होंद कदों प्रगट होई, वो किसने प्रगट कीती। शायद होंद दीयां गल्लां करन वालियां नूं इस होंद लफ्ज़ दा भी ना पता होए कि होंद बनी कित्थों सी। जे कोई पुछे धरती दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब दी साजना होई, पर ओहदे विच 35 महापुरुष गुरु साहिबान, 6 गुरु साहिबानां दी बाणी ते अत्यंत यादगारां ने, पर वो सब तो पहला धरती दे उत्ते आईयां किहदे कोल। बहुत सारे लोग आ जिहड़े वो इह गल दा जवाब नहीं दे पाउणगे। सो मैं आप जी नूं इह गल दस दियां कि सब तो पहला 1539 ईस्वी दे विच ते गुरु नानक देव जी महाराज प्रगट हुंदे आ, पर उस तो भी पिछे जे असीं 9वीं सदी की गल करिए तो बाबा फरीद जी काबल कंधार की धरती ते माता मरियम की कुखों जन्म लिया ते काबल कंधार दे विच पैदा होए। उन्हां दा नाम सी बाबा फरीद। तो हुण आपां पड़चोल करांगे 35 महापुरुषां दे विचों 6 गुरुआं तो पहला इस धरती दे उत्ते किहदे कोल गुरबाणी आई सी? बाबा शेख फरीद जी कोल गुरबाणी आई। बाबा शेख फरीद जी कोल ते बाबा शेख फरीद जी सॉवरनटी की गल करदे आ, हल दिंदे आ संसार नूं ते परमात्मा नूं एक मिहणा मारदे आ गुलामी तक के। की कहंदे आ? फरीदा बार पराए बैसना साईं मुझे ना दे, जे तू ए वै रख सी जियो शरीरों लेखे। ध्यान नहीं भड़काउणा चाहिए, बस आ जाओ, जिहड़ी विचार तुसीं करनी है स्टेज तो कर लैनी वीर जी, पर जिहड़ा ध्यान आ हुण मैं गल कीती आ बाबा फरीद जी अज तो 1500 साल पहला 1500 साल पहला गल करदे आ सॉवरनटी दी, आज़ादी दी, रैड क्रॉस दी, सेवा दी, चंगियाई दी। किन्ने सौ साल पहला ये धरती दे उत्ते होंद दा बूटा ला दिता पंजाब दी। बाबा शेख फरीद जी सब तो पुरातन आ। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का इतिहास पढ़न वाले हो जरूर वाच लियो। जदों ये होंद प्रगट की बाबा शेख फरीद जी ने, पर उन्होंने मंगया की परमात्मा तो, उन्हें क्या ऐ पातशाह मैं तेरे घर की गुलामी कबूल करदा पर संसार दी नहीं। तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जै बंदगी। ते असीं की मंगदे आ? गुरु कोलों कोठियां कारां बहुत कुछ मंगदे आ, पर बंदगी नहीं मंगदे। आओ समाप्ति वाल फतेह बुलाउण लगा। शेख फरीद कहंदा फरीदा बार पराए बैसना बगाने दे बूहे दे बैठ के जुत्तियां खानियां मेरे नसीब च ए अल्लाह ताला पाक ए वाहिगुरू ना लिखी। जे तू जुत्तियां लिखनियां बगाने किसे मोदी दे
ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਤੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਲੱਭੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ FC ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਧਾਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਟੇਜ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਹੂਬਹੂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੱਲ ਸਾਰੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। क्योंकि राज बिना सब दले मले है, राज बिना न धर्म चले है, राज बिना सब दले मले है, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। सियाणप दे नाल बड़े ही तरीके दे नाल, सलीके दे नाल आओ दीप सिद्धू वीर दा समुची इस साथियों का साथ दे के आपां अगे वल वधीए। सो इन्हां ही बेनतियां दे नाल समा बहुत ज़्यादा, क्योंकि गल संपूर्ण करन लग्या ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਮਾफ़ी ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।